چوتھی بار مسلط کیا جائے، چوتھی بار اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، تو میں اسلام آباد کو، سندھ کے عوام کا آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں، سندھ کے عوام کا رائے دینا چاہ رہا ہوں کہ اس دھرتی کے عوام کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کا اس سازش کو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ نہ کھپے، نہ کھپے، میاں صاحب نہ کھپے۔ شکارپور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، اور اگر کوئی جماعت موجود ہے جو آپ کا نمائندگی کر سکتا ہے، جو آپ کا مسائل حل کر سکتا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے، یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے۔ میں اس عوامی معاشی معاہدہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کا وزیر اعظم بن کے غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، مہنگائی کا مقابلہ کروں گا۔ یہ پاکستان کے عوام کے اصل مسائل ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ایسا حکومت بنے جو مہنگائی کم کر سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام ایسا حکومت چاہتی ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکتی ہے۔ پاکستان کے عوام ایسے حکومت چاہتی ہے جو غربت کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں 3 نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، آج سے نہیں 3 نسلوں سے بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی، انشاءاللہ تعالی پی پی کا حکومت بنے گا، اور ہم بھی قائد عوام کا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کریں گے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے۔ ساتھیوں، ہم نے آپ کا نمائندگی کیا ہے، آپ نے 2018 میں مجھ پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا تھا، تو میں چاہا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، تو آپ کے لیے لڑ رہا تھا، سندھ کے عوام کے لیے لڑ رہا تھا، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا آ رہا تھا۔ جب میں آپ کی ساتھ کی وجہ سے ملک کا وزیر خارجہ بنا، تو تب بھی میں آپ کے آواز بن کے پوری دنیا میں آپ کا نمائندگی کر رہا تھا، شکارپور کا نمائندگی کر رہا تھا۔ ہم نے بہت مشکل دن دیکھے، ہم نے کووڈ کا وہ وبا بھی دیکھا، ہم نے سیلاب بھی جو تاریخی قدرتی آفت تھا اس کا سامنا کیا، اور میں نے سیلاب کے دوران آپ کے پاس آیا تھا تو یہاں کے عوام کا مطالبہ تھا کہ ہمارے جو گھر ٹوٹ چکے ہیں، خاص طور پہ جو میرے سیلاب متاثرین میں جو خواتین تھے، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گھر بنا کے دے۔ ٹائم کم تھا، آدھا سال رہتا تھا، میں آپ کا وزیر خارجہ تھا، تو میں نے پوری دنیا کا دورہ کر کے پیسہ اکٹھا کیا، اور مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ مل کے ہم صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ میں وہ وعدہ جو میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے ساتھ کیے،
इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा पूरा करूंगा। ये 20 लाख घर बनाऊंगा और इन जो मालिकाना हकूक है उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं ये मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथियों, बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इनकी जो लड़ाई है, जो तख्ते लाहौर का लड़ाई है, उसका बोझ आप उठा रहे हो। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में नुकसान आपका हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इंतकाम की सियासत में यकीन नहीं रखती। आप अगर हमें 8 फरवरी को हमारे साथ देते हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बन के ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूंगा। आप देखें वो सियासी कुव्वतें जो सिंध में ये नफरत और तकसीम की सियासत की बोझ, वो सिंध में भी ये नफरत और सियासत की जो बीज है वो बोना चाह रहे हैं। आप तमाम सियासी जमातें को एक एक उठा के देखे जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे आपको तकसीम करना चाहते हैं तो कोई लिसानी बुनियादों पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, कोई फिरका वराना सियासत करके आपको तकसीम करना चाहते हैं। मैं बिला तफरीक आपका खिदमत करना चाहता हूं। अब आए, आप पीपल्स पार्टी के साथ थे। इन बाकी सियासी जमातों जो हमारा सिंध में भी नफरत और तकसीम की सियासत शुरू करना चाहते हैं, उनको भरपूर जवाब दे और 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगा दे। तीर पे थप्पा लगा के मेरे उम्मीदवारों को मुंतखब करवा दे, मेरे नुमाइंदे को मुंतखब करवा दे। मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे शिकारपुर से 100% सीट चाहिए। आप मुझे अक्सरियत दिलवाए। अगर आप मुझे अक्सरियत दिलवाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपका काम कर सकूं, आपका मसाइल का हल निकाल सकूं। आपने 8 फरवरी को आगा सिराज दुरानी साहब को, इम्तियाज शेख साहब को, महर ब्रादरान को, बिजरानी साहब, शबीर बिजरानी साहब को, इन तमाम ये मेरे नुमाइंदे हैं। आपने तीर पे थप्पा लगा के इन तमाम नुमाइंदे को मुंतखब करवाना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि शिकारपुर के अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे और 8 फरवरी को शिकारपुर में तीरों की बारिश, इंशाअल्लाह ताला तीरों की बारिश होगी। मैंने आगे कनकोट भी पहुंचना है, मैंने जाके जेकबाद जाना है। मैं शिकारपुर के अवाम से इजाजत मांगता हूं कि मैं आपका लड़ाई लड़ रहा हूं, आपका जिदोजहद आपके लिए जिदोजहद कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। नारे भुट्टो। शिकारपुर का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? गैरतमंदों का निशान क्या? वफादारों का निशान क्या? शोधा का निशान क्या? मेरा निशान क्या? आपका निशान क्या? नारे भुट्टो।